ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس کی کو بند کر. واجب الاحترام معزز محتشم مہمانان گرامی علماء ذی قدر ثنا خان مصطفیٰ نقیب محفل صدر محفل اور آج کی اس ببرکت سالانہ عظیم شان محفل ذکر مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ محفل ذکر صحابہ مصطفیٰ محفل ذکر آل مصطفیٰ کی عظیم الشان محفل میں بیٹھنے والے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا احسان عظیم ہے کہ جس رب کریم نے آج کی رات چند لمحے اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی اس ببرکت محفل کو ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب بنائے. صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کی بزم کے میزبانوں کو، محترم رانا محمد شریف صاحب، محترم رانا محمد خالد صاحب اور جملہ ریلوے کے ملازمین کو، جنہوں نے اس مادیت پرستی کے دور کے اندر اور اتنی خطرناک مہنگائی کے اندر آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل کے سجا کے ہمیں اجڑے دلوں کے آباد کرنے کا موقع فراہم کیا. دعا کریں کہ اللہ پاک آج کے میزبانوں کو بالخصوص اور ہم سب شرکاء کو بالعموم اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے رحمتوں کی خیرات عطا فرمائے. میں مشکور ہوں رانا محمد شریف صاحب کا اور رانا محمد خالد صاحب کا اور میرے برادر محترم ملک محمد عباس صاحب کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج پر ہمارے ملک کے اور بہاولپور کے نامور ثنا خان بھی تشریف فرما ہیں اور علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، بالخصوص مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد اجمل اویسی دامت برکاتہم العالیہ اور ملک محمد شاہد اقبال مہروی صاحب اور دیگر ثنا خان مصطفیٰ. مجھے جو آج کی اس بابرکت محفل میں موضوع دیا گیا ہے کہ وہ بڑا عظیم موضوع ہے، ذکر اہل بیت. ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے جو حضور کے ساتھ نسبت رکھتا ہے. ایک شاعر ہے، وہ بڑا خوبصورت اپنا محبت کا اظہار کرتا ہے کہ نہ قطرہ دیکھا نہ دریا دیکھا، جہاں تیری جھلک دیکھی وہاں ڈوب گئے. ہم صرف مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھتے ہیں، حضور کی نسبت کو دیکھتے ہیں. ابھی نقیب اہل سنت اور مقرر شعلہ بیان قاری وسیم مہروی صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے حضور کے صحابہ کی شان سنائی اور بالخصوص صدیق اکبر. صدیق وہ ہیں جنہوں نے ایمان کے دروازے کو کھولا. عمارت تھی نا ایمان کے دروازے کو کھولنے والا صدیق اکبر. یہ دیکھ سب سے ابو بکر، یہ لقب ہے نا، ابو بکر یہ کنیت ہے آپ کی. ابو بکر، ابو بکر، ابو کہتے ہیں باپ، بکر کہتے ہیں، بکر کسی آپ کے بیٹے کا نام نہیں ہے. بکر کا باپ، کیا؟ بکر کا باپ. حالانکہ آپ کسی بکر کے باپ نہیں ہیں، آپ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، تو پھر آپ کا نام ابو بکر کیوں رکھا کہ بکر کے باپ؟ آپ بکر کے باپ نہیں. عربی میں یہ محاورتاً ابو استعمال ہوتا ہے، والا میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بکر والا یعنی ابو تراب. ابو تراب آپ کوئی مٹی کے باپ تھوڑے ہیں، ابو تراب یعنی مٹی والے. ابو ہریرہ آپ کوئی بلیوں کے باپ تھوڑے ہیں، بلکہ ابو ہریرہ کا معنی یہ ہے کہ بلیوں والے. آپ بلیوں سے محبت کرتے تھے
इसलिए अबू बकर, आपका बकर जो लकब है, ये हजरत सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत, ये आपके ऊंट ज्यादा थे। आपके बकर अरबी में ऊंट को भी कहते हैं, यानी आपका कुनियत जो थी यानी ऊंटों वाले, ऊंटों वाले। एक तो ये आती है, और दूसरी आपकी कुनियत के बारे में फरमाते हैं कि कुरान फरमाता है सब्बिहूहु बुकरतन व असीला, के सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। बुकरतन व असीला यानी सुबह और शाम को अल्लाह की तस्बीह बयान करो। सुबह क्योंकि पहले आती है, शाम बाद में आती है। अबू बकर का माना यह है कि पहले आने वाला, पहले आने वाला। बहरहाल मेरा मौजू, मैं अपना अकीदा बता रहा हूं कि कल भी वसीम साहब एक कुलखानी पे थे, तो वहां थोड़ा सा होना नहीं चाहिए था, जैसे हो गया कि मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूं कि अली की शान के लिए हमें मुबालगा अरई की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ने अली को शान इतनी अता फरमाई है, पूरी जिंदगी अली के ऐन की भी कोई तारीफ का माहक हो बयान नहीं करता। जिसकी जेन्युइन शान इतनी हो, उसके बारे में मुबालगे की जरूरत नहीं होती कि अल्लाह ने शानें इतनी अता फरमाई है। 300 कुरान की आयात हैं जो सिर्फ हजरत अली की शान में नाज़िल। इतनी आयात आप देखेंगे नहीं कि किसी की शान में 300 आयात, बल्कि सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहां अल्लाह फरमाते हैं ना कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का सबसे पहला खिताब मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा को। अल्लाह का पहला मुखातब कौन है ईमान वालों में? बोले तो सही, ये शान अली का नाम है यार। किसी और टब्बर के सामने ये बयान हो, ऐसे हो बयान। यही तो वजह है ना कि लोगों ने अली की शान पर काबिज हो गए। अगर हम सही माने, खुदा की इज्जत की कसम, में यहाँ है आपके नौशहरा के इलाके में, ये किबला कारी साहब जानते हैं, हिठाड़ में एक इलाका है, तो वहाँ जो है ना काफी सारे हमारे दोस्त जाते हैं, उलमाए कराम, झगड़ा पड़ जाता है कि वहाँ कोई अहले तशरीह रहते हैं। तो मुझे भी वहां बुलाया गया, कहते जी यहाँ झगड़ा हो जाता है। मैंने कहा कि हमने झगड़ा थोड़ी करना है, हमने तो अपनी नौकरी करनी है। तो मैंने ना वहाँ अहले बैत की शान बयान की एक दफा, दूसरी दफा भी उन्होंने कहा भी इसी को बुला। और 4-5 बार मुझे बुलाया, अल्लाह की इज्जत की कसम। वो सारे ताजिए भी छोड़ चुके हैं, वो अहले सुन्नत के लोग बन। दुश्मन हथियार लेके बैठा है ना, आप वही हथियार उठा लेंगे। मैंने किसी को डिसाइड नहीं किया, किसी को टारगेट नहीं किया। मैंने कहा आप सुनते रहते हैं, हमसे भी अली की शान सुने। उन्होंने जब सुनने का, अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसी शानें अल्लाह ने अली को दी हैं जो कुरान में हम वैसे तो अपना ईमान खराब कर रहे हैं। अल्लाह ने शानें इतनी दी हैं, तो वैसे हैं भी हुजूर की आले बैत। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा अकीदा है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अच्छा, मैं 2018 में उम्रे में था, तो मैं खड़ा था गारे हिरा के नीचे, जबल नूर के नीचे। तो एक लाल रुमाल वाला खड़ा था। लाल रुमाल वाले को जानते हैं, अल्लाह सब को ले जाए, लेकिन लाल रुमाल वालों का वास्ता न बने आप। वो खड़ा था, लोगों को रोक रहा था, ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये नहीं करना। मैं भी साथ खड़ा हो गया। मैंने कहा हजरत ये कहाँ जा रहे हैं लोग? कहते हैं जी ये जबल नूर पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जबले नूर पे। मैंने कहा हजरत ये जबले नूर मुझे समझाएं, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जबल कहते हैं पहाड़ को, नूर कहते हैं रोशनी को। क्या ये पहाड़ रोशनी देता है इसलिए जबले नूर कहते हैं? कहते हैं जी नहीं, ये रोशनी नहीं देता। मैंने कहा फिर इसको नूर वाला पहाड़ क्यों कहते हैं? कहते हैं इसमें एक गार है, उस गार में आका तशरीफ फरमा थे और चंद आयाते जिब्रील लेकर नाजिल हुआ था। उस दिन से ये पहाड़ जबले नूर बन गया।
اس دن سے یہ پہاڑ جبل نور بن گیا۔ میں نے کہا چلو مجھے آپ نے کچھ مسئلہ تو نور کا سمجھا دیا ہے، پاکستانیوں کو ابھی تک نور کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے سمجھا دیا۔ مجھے اتنا بتا دیں کہ وہ جو قرآن کی آیات لے کر آیا تھا جبریل، وہ نازل پہاڑ پہ ہوئی تھی یا سرکار کی ذات پہ ہوئی تھی؟ کہتے پہاڑ پہ نازل نہیں، حضور پر نازل ہوئی۔ میں نے کہا مولوی صاحب آج آپ نے مجھے مسئلہ سمجھا دیا کہ وہ پہاڑ پہ قرآن نازل نہیں ہوا، مصطفیٰ کے دل پہ نازل ہوا۔ ارے قرآن نازل ہو مصطفیٰ کی ذات پر اور بن جائے وہ پہاڑ نور والا، یہ تو پہاڑ کے نور کا عالم یہ ہے جس پر پورا قرآن نازل ہوا، اس مصطفیٰ کے نور کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جہاں نازل ہوا ارد گرد نور والا بن گیا، پہاڑ نور والے بن گئے۔ اچھا ایک صحابی کا لقب ہے، میں موضوع شروع کرتا ہوں، جب میرا ٹائم ختم ہوگا میں تقریر شروع کرتا ہوں۔ مجھے 30-35 منٹ دیے ہیں لیکن میں بھی آپ کو چیک کر رہا ہوں، آپ بھی مجھے چیک کریں۔ سمے سٹے والوں کو ویسے میں کام نہیں جانتا، زیادہ بھی نہیں جانتا، لیکن جانتا ضرور ہوں۔ ایک صحابی کا لقب ہے ذوالنورین، ذوالنورین یا ذوالنورین، کس کا لقب ہے بولے؟ آپ جس مکتبہ فکر کے عالم ایک دین کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھیں کہ یار یہ ذوالنورین کا جو لقب ہے حضرت عثمان غنی کا، یہ بتائیں یہ لقب کیوں ملا؟ وہ مولوی جس مسلک سے بھی ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ حضور کی 2 بیٹیوں کی وجہ سے اللہ نے یہ لقب عطا فرما دیا۔ یہ لقب کیسے ملا حضور کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نبی کی 2 بیٹیوں نے جا کے عثمان کو 2 نوروں والا بنا دیا، خود مصطفیٰ کے نور کا۔ جس مصطفیٰ کی 2 بیٹیوں نے جا کے عثمان کو 2 نوروں والا بنا دیا، خود اس محبوب کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ تو عزیزان محترم، ہمارا عقیدہ پھر سچا ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ فرمایا کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے پاک، اہل بیت کو رجس سے، یہ بڑا جگرہ کر کے بیٹھے، تھوڑا سا مجھے جو ہے نا اس شان کے مطابق آپ سننے والے بنے۔ پاک ذکر ہے، پاک خیالات سے پاکوں کا ذکر ہے، پاکوں، پاک کرنے والا میں نہیں ہوں، پاک کرنے والے آپ نہیں ہیں، پاک کرنے والا نبی نہیں ہے۔ انما یرید اللہ، کس کی عطا کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ فرمایا اللہ نے ارادہ فرما لیا اہل بیت کو رجس سے پاک۔ کس نے پاک کیا اہل بیت کو؟ اہل بیت میں کون ہے؟ اہل بیت یہ لمبی بحث ہے اور کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں، حضور کی آل بھی شامل ہیں، ازواج بھی شامل ہیں، حضور کی آل بھی شامل ہیں۔ بہرحال جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت آقا علیہ السلام 6 ماہ تک صبح اٹھتے ہیں، مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے دروازے پہ جا کے فرماتے ہیں کہ اے الصلاۃ یا اہل بیت، اہل بیت اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ 6 مہینے تک حضور حضرت مولا کائنات کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھتے رہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے ایک کجاوے کے نقش کی چادر پہنی ہوئی تھی سرخ رنگ کی، حضور تشریف لے آئے تو اچانک جاء علی حضرت مولا کائنات تشریف فَأَدْخَلَهُ، آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اس چادر میں داخل فرمایا۔ فجاءت فاطمہ فَأَدْخَلَهَا، حضرت سیدہ فاطمہ آئیں، حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ کو اس میں فجاء حسن فَأَدْخَلَهُ، امام حسن آئے، حضور نے ان کو بھی شامل فرما لیا، داخل فرما لیا۔ فجاء حسین فدخلہ، کچھ تبدیلی ہوئی ہے لفظ، پہلے لفظ جو میں نے پڑھے تھے فادخلہ، مولا کائنات ہے، حضور نے داخل کیا۔ فاطمہ تو زہرا آئیں، حضور نے
दाखिल किया। इमाम हसन आए, हुजूर ने चादर में दाखिल फरमाया, फजा हुसैन फदाखल, इमाम हुसैन आए खुद दाखिल हो। क्या बात है, क्या बात है, इमाम हुसैन आए, ये हदीस के अल्फाज, फदाखल नहीं, हुजूर ने दाखिल नहीं फरमाया, फदाखलहु खुद दाखिल हो गए। तो वो हदीस सुने ना मजा आएगा, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जब ये 4 आ गए तो ये हो गए 5 तन, ये हो गए 5 तन। हुजूर ने फरमाया मौला अल्लाहुम्मा, ए मौला यही मेरे अहले बैत, ये मेरे अहले बैत हैं। उसके बाद हुजूर ने ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहल, हमने अहले बैत को रिज्स से पाक कर। पता चल गया ना कि अहले बैत कौन है, पता चल गया। अब मैं शॉर्टकट तरीके से आपको अगली तरफ लेकर आना चाहता हूं। अल्लाह पाक फरमाता है हमने रिज्स से अहले बैत को पाक कर। रिज्स का माना, रिज्स अगर आप मुख्तलिफ उलमाए कराम के मानी उठाकर देखें तो रिज्स का मानी हर मुफस्सिर ने अपना बयान, हर मसलक वाले का अपने एक मसलक है। मकसद है कि हमारा अहले सुन्नत का मसला है, हमारे अहले सुन्नत के लोगों ने भी रिज्स का माना अलग-अलग। किसी ने माना किया रिज्स का कि पलीदी, इसका माना क्या होगा, अल्लाह ताला ने अहले बैत को पलीदी से पाक किया। किसी ने माना किया इसका गुनाह, तो माना क्या होगा, अल्लाह ताला ने गुनाहों से अहले बैत को पाक कर दिया। किसी ने माना किया शिर्क, तो माना ये होगा अल्लाह ताला ने शिर्क से अहले बैत को पाक कर दिया। किसी ने माना किया कुफ्र, तो इसका माना क्या होगा, अल्लाह ताला ने कुफ्र से अहले बैत को पाक कर दिया। किसी ने माना किया मैल कुचैल, तो माना ये होगा कि अल्लाह ताला ने मैल कुचैल से अहले बैत को पाक कर दिया। तो अब ये तो है मुफस्सिरीन के माने, लेकिन मैं आपके सामने कुरान ने जो रिज्स का माना कुरान ने किया है वो रखना चाहता हूं। कुरान जब माना कर दे किसी के माने की फिर हैसियत नहीं रही। कुरान ने जो माना किया रिज्स का, ये सूरह मैदा की आयत नंबर 90 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, फरमाया कि बेशक जुआ है, शराब है, जुआ है और ये बुत हैं, ये फाल के लिए जो तीर निकाले जाते हैं। फरमाया ऐ ईमान वालो, इन्नहुम रिज्सुन, ये रिज्स है, रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतानी अमल है। फज्तनिबूहु, मैं हुक्म देता हूं कि इनसे बच जाओ। रिज्स को कुरान ने रिज्स, शराब को रिज्स, इन्नमल खम्र, फरमाया शराब है, बुत है, तीर है, जुआ है, ये क्या है, बोले रिज्स है। ये कुरान खुद माना कर रहा है। फरमाया फज्तनिबूहु, इनसे बच जाओ। तो मालूम हुआ अल्लाह ताला ने अगर इसी माने को रिज्स के माने पर इतलाक करे तो माना क्या होगा, अल्लाह ताला ने अहले बैत को शिर्क से भी पाक किया, बुतों की पूजा से भी पाक किया, जुए से भी पाक किया, शराब से भी पाक किया, और जो तीर फाल के निकाले जाते थे अल्लाह ताला ने उनसे भी अहले बैत को पाक कर दिया। ये माना है सूरह मैदा में। सूरह तौबा की आयत में भी अल्लाह ताला ने इसका माना फरमाया। अल्लाह फरमाता है सयहलिफून बिल्लाह। यहाँ एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, फरमाया महबूब इनको फरमा दे ईमान वालों, ये रिज्स है, शैतानी अमल है, फज्तनिबूहु, इनसे तुमने बचना, इनसे तुमने बचना है। किसको हुक्म दिया जा रहा है, बोले मेरे साथ, ईमान वालों को कहा जा रहा है कि इन शैतानी कामों से तुमने बचना है, रिज्स से बचना है। फरमाया तुमने बचना है ईमान वालों, तुमने बचना है। अबू बकर ईमान वाला, फरमा अबू बकर तूने बचना है। उमर तू ईमान वाला है, तूने बचना है। उस्मान तू अहले ईमान है, तूने, बोले मेरे साथ, बचना है। तलहा तू ईमानदार है, तूने भी बचना है। जुबैर तू ईमानदार है, तूने भी बचना है। सलमान तूने भी बचना है। सब अहले ईमान को हुक्म दिया कि तुमने बचना है। बोला अहले बैत, फरमा बाकी रहा अहले बैत, इन्नमा युरीदुल्लाह, उनको हम खुद बचा लेंगे। क्या बात, अहले बैत को हम खुद बचाएंगे। बाकी ईमान वाले खुद बचे, अहले बैत को हम बचाएंगे।
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ سورہ توبہ کی مشہور آیت کریمہ ہے۔ آقا علیہ السلام غزوہ تبوک پہ گئے نا، تو اس میں کچھ منافقین، بلکہ زیادہ منافقین غزوہ تبوک میں نہ گئے، کیونکہ فصل بالکل تیار ہو چکی تھی، فصل بالکل تیار ہو چکی تھی، اور اس وقت حضور نے اعلان کر دیا جہاد کی طرف آؤ۔ صحابہ چلے گئے اور منافقین رک گئے۔ منافقین نے دیکھا کہ اگر ہم جہاد پہ چلے جاتے ہیں، پیدل جا رہا ہے لشکر، کئی مہینے لگ سکتے ہیں، فصل تو ختم ہو جائے گی، ہمیں تو مالی نقصان آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب بخاری، حضرت علامہ حضور قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب بخاری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ آپ کو آمد مبارک فرمائے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے صاحبزادہ صاحب اور مذہبی سکالر بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ آقا علیہ السلام غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے اور حضور نے فرمایا جہاد کی طرف آؤ، اور حکم دے دیا، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں صحابہ نے اپنے مال قربان کیے، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں صدیق اکبر کو یہ لقب اللہ کی طرف سے یہ اعزاز بھی ملا کہ فرمایا محبوب صدیق سے پوچھو میں تو راضی ہوں، صدیق بھی مجھ پہ راضی ہے یا نہیں۔ یہ وہ غزوہ تبوک ہے، یہی وہ جنگ ہے جس میں حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر کے عرض کیا کہ باری تعالیٰ قیامت کے دن اگر تیرا ارادہ ہو جائے کہ میری امت سے، میرے صحابہ سے امتحان لینا، تو میری ساری امت تیرے سامنے ہوگی، جس کا چاہے حساب لے سکتا ہے، عمر کا چاہے حساب لے، عمر کا بھی لے لینا، اگر چاہے ابو بکر کا حساب ابو بکر کو بھی پیش کر دوں گا، جس کو چاہے گا تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا، مولا کائنات کو چاہے گا علی بھی تیری بارگاہ میں کھڑا کر دوں گا، اگر میری بیٹی فاطمہ کا حساب لے گا فاطمہ بیٹی بھی تیری دربار میں پیش کر دوں گا، میرے حسن کا حساب لے گا حسن بھی دے گا، حسین کا حساب لے گا حسین بھی دے گا، اگر تیرا جی چاہے کہ اگر عثمان سے حساب لینے کا ارادہ ہو جائے، باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں سب سے لینا میرے عثمان سے حساب نہ۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عثمان سے حساب نہ لینا، کیونکہ میرا عثمان میرے سامنے اتنا شرمیلا ہے، وہ میرے سامنے کیسے؟ یہ وہ جنگ تھی، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اعزاز لے رہا تھا، اور اس میں منافقین رک گئے کہ فصل تیار ہے چلے جائیں گے تو فصل برباد ہو جائے گی۔ کسی منافق نے سوچا کہ وہاں اگر مر گیا تو موت آ گئی، تو ظاہر ہے کہ وہ جانتا تھا کہ موت کے بعد تو کھلے پڑیں گے نا، مر جائے گے، جتنے زندگی کے دن ہیں موج کریں، یہاں کھائیں پیئیں اور زندگی کے لطف اٹھائیں۔ وہ موت کے ڈر سے نہ گئے، مال کے لالچ سے، ڈر سے مال کے لالچ میں آ گئے اور موت کے ڈر میں آ گئے۔ وہ نہ گئے کوئی موت کی لالچ کی وجہ سے، کوئی موت کے ڈر کی وجہ سے، کوئی مال کے لالچ کی وجہ سے نہ گئے۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ حضور کی عادت کریمہ تھی، جب سرکار واپس آتے کسی جنگ فتح کر کے، تو آقا علیہ السلام 3 دن پہلے مدینہ شریف میں اپنا قاصد بھیج دیتے، جا کے وہ اطلاع دیتا کہ حضور فاتح بن کر مدینے آ رہے ہیں اور تم مصطفیٰ کی آمد کے جشن کی تیاری کرو۔ سبحان اللہ! ایک جشن نہیں منایا صحابہ، اللہ کی عزت کی قسم، حضور جب بھی مدینے آتے تھے مدینے والے مصطفیٰ کی آمد پہ جشن مناتے تھے۔ سبحان اللہ! یہ تو ایک جشن پہ رولے ڈال رہے ہیں کہ جشن کہاں لکھا ہے؟ حضور جب بھی مدینے آتے، میں نے ترمذی شریف میں یہ حدیث پڑھی بھی ہے کہ آقا علیہ السلام ایک جنگ کی واپسی پہ آئے، جات سودان جاریت، انہیں کالے رنگ کی خاتون آ گئی، اس نے کہا کہ حضور میں نے ایک منت مانی تھی، انی نظر تو ان ردک اللہ علینا سالما، میں نے منت مانی تھی اگر اللہ نے آپ کو اسی شان و شوکت کے ساتھ واپس مدینے بھیج دیا، یعنی اس نے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی، اللہ نے میرے چاند کو واپس کر دیا مجھے،
तो मैं आपके सामने बैठ कर दफ भी बजाऊंगी, आपके गीत भी। हुजूर के सामने औरत कह रही है, हुजूर ने फरमाया मन्नत मानी थी जी या रसूल अल्लाह, मैंने मानी थी, अगर मेरा महबूब आ गया मैं सामने बैठकर हुजूर के गीत गाऊंगी और दफ भी बजाऊंगी। हुजूर ने फरमाया तेरी मन्नत ही ना, चल कर अपनी मन्नत, कर मन्नत पूरी। वो दफ भी बजा रही है जी। आज मलिक शहद साहब सनाखानी करते हैं, कारी वसीम मेरवी साहब करते हैं जी। अल्लाह की इज्जत की कसम कितना लुत्फ आता है। हमने देखा नहीं है, ईमान से बताएं, जो सामने चेहरा होगा निगाह चेहरा मुस्तफा पे होगी और तब बजा के मुस्तफा के गीत गा रही होगी। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक तरफ अबू बकर उमर, एक तरफ उस्मान वाली, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। मुनाफिक ना गए, मुनाफिकों को इतला मिल गई हुजूर आ रहे हैं। हुजूर वापस, हुजूर की आमद पे खुश कौन होता है, मोमिन, नाराज कौन होता है। अब जब हुजूर वापस आए होंगे, ईमान से बताएं, मदीने में उस वक्त मुनाफिकों की क्या पोजीशन, वो मीटिंगें कर रहे थे, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, सामना करेंगे, कैसे करेंगे, माल की लालच में नहीं गए, मौत के डर से रह गए, अब कैसे बाना, नमाजें भी पढ़नी है, नमाजें भी पढ़ते थे मुनाफिक, नमाजें भी पढ़नी है, सामना भी करना है, बैठना भी है, तो फिर कैसे सामना करेंगे। उन्होंने कसमें खाई कि हुजूर आ रहे हैं, उनको क्या पता हमारी दिली हालात का, उनको क्या पता हमारी नीयतों का। हम अल्लाह की हुजूर की बारगाह में जाके ना अल्लाह की झूठी कसमें खा के ना अपनी जान बचा लेंगे, झूठी कसमें खा लेंगे। मैं कसम खाऊंगा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर मुझे ये काम था मैं नहीं गया, जब रब की कसम खाऊंगा हुजूर मुझे छोड़ देंगे। ये कसमें खा रहे थे, नादानों को पता नहीं था, यहाँ ये मीटिंग करके कसमें खा रहे हैं। अल्लाह अपने महबूब को सारे हालात बता रहा। अल्लाह ने फरमाया महबूब, ये सूरह तौबा है, फरमाया सयहलिफून बिल्लाहि इदन क़लबतुम इलैहिम लितुरिदुनहुम फ़अरिदुनहुम। महबूब जब आप वापस पलटेंगे ना, ये मुनाफिक सारे सामने आके आपके सामने मेरी झूठी कसमें खा के कहेंगे कि हमें ये काम हो गया, और इसलिए कि ताकि आप उनको छोड़ दे। मैं रब कहता हूं छोड़ना नहीं है, मुंह भी नहीं लगाना, मुंह भी नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? फरमाया महबूब इसलिए कि इन्नहुम रिज्स। ये क्या है, बोले तो सही, कुरान खुद माना कर रहा है रिज्स। ये क्या है? रिज्स है। क्यों रिज्स? कुरान ने उन्हें कहा कि उनके दिल के अंदर मौत का डर आ गया, उनके दिल के अंदर माल का लालच आ गया। माल के लालच को भी कुरान रिज्स कहता है, मौत के खौफ को भी कुरान रिज्स कहता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। लोगों, हमने अहले बैत को मौत की लालच से भी पाक कर दिया है, माल के लालच से भी, मौत के डर से भी। ना कोई मेरे मुस्तफा की अहले बैत को माल का लालच दे सकता है, ना कोई डरा सकता। 20,000 का लश्कर फरार था, पानी बंद कर दिया गया। ईमान से बताएं, मेरे इमाम के कदमों में लग़ज़िश की दूर की बात है। अल्लाह की इज्जत की कसम, यार आज एक फौतगी हो जाए, एक हादसा हो जाए, खुदा न खास्ता कोई बेटा जवान खुदा न खास्ता फौत हो जाए, बाप पागल हो जाता है, रात को उठकर बिस्तर पे हाथ लगा रहा होता है, कहीं मेरा बेटा आ गया होगा। माँ 6-6 महीने तक बाहर दरवाजे पे बैठी इंतजार कर रही है, औसान खता हो जाते हैं कि पागल हो गई है बेटे की मोहब्बत में। सुबह से लेकर शाम तक लाशें उठाता रहा और आसमान की तरफ मुंह करके कहता था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जान दे दी तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, करूं तेरे नाम पे जाफिदा। एक जान नहीं दो जाफिदा, दो जान से भी मौला नहीं दी। फरमाया कि मेरे मुस्तफा की अहले बैत को ना दुनिया का लालच खत्म डरा सकता है, ना माल का लालच डरा सकता है, और ना मौत का डर डरा सकता है। हमने इनको पाक कर दिया, हमने इनको पाक कर दिया। अब कुरान के मानी भी आपके सामने मैंने रखे, मैंने आपके सामने उलमाए कराम के मानी भी रखे। अब कुरान जितने मानी करता है वो भी, और उलमा के मानी सामने रखे हम। रिज्स का युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स
अहलल बैत का माना करना चाहता हूं। किसी ने माना किया कुफ्र, तो माना क्या होगा? अहले बैत से हमने कुफ्र को अहले बैत से दूर कर दिया, कुफ्र को अहले बैत से दूर कर दिया है। शिर्क माना करे तो शिर्क को अहले बैत से दूर कर दिया है। गुनाहों को दूर कर दिया, हमने पलीदी को दूर कर दिया, हमने बुतों की पूजा को दूर कर दिया, हमने शराब को दूर कर दिया। फरमाया हर वो मैल कुचैल जो थी हमने उससे अहले बैत को पाक कर दिया और इन तमाम गलाजतों को दूर पाक कर दिया है। और एक माना मैं अपनी तरफ से तो आपके सामने रखना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप ले जाएं, क्योंकि मेरा अपना नजरिया है, पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मुझे वापस कर देना। जरूरी नहीं है अहले बैत क्या है और रिज्स क्या है। फरमाया जो अहले बैत से दूर है वो रिज्स। नहीं समझ आई? क्या कहने वाला? जो अहले बैत से दूर है, बोले तो सही, जो अहले बैत से दूर हैं बोले। यार सुबह आपको बताएंगे कि यार इतना बड़ा सना खान, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान आया था, नाते सुनी थी जी, बड़ा मजा आया था, कोई बयान भी हुआ था, बड़ा मजा आया था। भाई क्या सुना था? हम कहते हैं नहीं जी बस मजा आ गया। नहीं, एक बात याद रख के जाना, कोई पूछे ना क्या सुना था, आप कहेंगे भी बाकी तो भूल गए, सिर्फ एक याद करके हैं, जो अहले बैत से दूर है वो रिज्स है। जो अहले बैत से दूर है वो हाजी है, अहले बैत से दूर है वो रिज्स है, वो नमाजी है, अहले बैत से दूर है वो, बोले मेरे साथ, वो रिज्स है, वो हाजी है तो रिज्स है, वो मुफ्ती है अहले बैत से दूर है तो रिज्स है, वो शेखुल हदीस है अहले बैत से दूर है तो वो रिज्स है। रिज्स अहले बैत के करीब आ ही नहीं सकता। अब मैं अगली तरफ आपको लेकर जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है वजो ताहिरकुम ततहीरा। टाइम हो गया, क्या बात, क्या बात, सुभान मेरा टाइम खत्म हो गया, तो इंशाअल्लाह नहीं थोड़ा जा सराय के तो पढ़ो जा, बस नहीं, एक लाइन पे गाड़ी लगाए फिर आधा घंटा थोड़ा जा मेहरबानी करो जा, आधा घंटा लगाना पड़ेगा। गुलाम फरीद साहब थोड़ा जा सराय के, थोड़ा जा मेहरबानी, थोड़ा जा मेहरबानी। अच्छा आपकी मोहब्बत है खनगाह शरीफ, पता है कि कश्ती तो है जी, कश्ती है, बाकी कश्ती है, सदके सदके उम्र दे दे बेटा वे जानिया किया सब सुभान अल्लाह, आप नारे मारने वाले। सुभान अल्लाह, मेरा दिल आदे मैं खनगाह दे समय सिट्टां को बिला देना, सारी सारी रात नारे मारना, नारे ही मारना। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजो ताहिरकुम ततहीरा, पर मैं इस तरह पाक किया है जिस तरह पाक करने का हक। हमारे मजहबी सकालर अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए शाह साहब किबला के साहबजादे बैठे, अल्लाह सलामत रखे, शाह साहब किबला बैठे हैं, मुफ्ती अजमल ओवैस साहब बैठे हैं, और नकीब महफिल तो माशाल्लाह अंदाज़े खिताबत, अंदाज़े नकाबत माशाल्लाह। तो अजीज़ा ने मोहतरम, वजो ताहिरकुम ततहीरा, यार कभी बहद सोचो, अल्लाह पाक ने कोई ऐसी पलीदी रह गई थी जड़ी रिज्स से अल्लाह ने पाक ना की हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जितने मानी मैं तुम्हारे सामने मुफस्सिरीन दे रखे हैं, बारी ताला सारे पलीदियां तो दूर कर दी थी, अगली पाकीज़ी का ऐलान क्या है, वही ताहिरकुम ततहीरा, हमने इस तरह पाक किया है जिस तरह पाक करने का हक था। मौला ये एक केड़ी पाकीज़गी है, पाकीज़गी अंदर सारे आ गए पहले। अल्लाह पाक ने फरमाया ताको नहीं पता, कुरान फरमाते ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, क्या कुरान को पाक लोग ही हाथ ला पाक लोग ही। अच्छा मैं आपको एक मसला बोलता, इतनी देर में तकरीर की थी, अद्धे मुफ्ती का सुन्नी तो सारे मुफ्ती होने, इन्हें को मदरसे दे वजन दी लोड़ नहीं, हजरत सुन्नी सारे मुफ्ती हैं, एक तकरीर सुन से नाट जाड़े फतवे देते हैं। भाई ताहिरकुम ततहीरा, बंदा अगर उको वुजू ना होवे, बंदे को वुजू ना होवे, क्या बंदा पलीद होंदे या पाक होंदे? सोची पे बंदे को वुजू कहनी, बंदा पलीद है या पाक है?
پاک ہے نا، پلید تک ہے نہیں نا، قرآن کو ہاتھ کیوں نہیں لا سکتا؟ اللہ اللہ اللہ، مولا بندہ تا پاک ہے، کیا بات ہیں؟ بندہ پاک ہے، پلید کہنے قرآن کو نہیں ہاتھ لا سکتا. فرمایا نادانو تو آپ کو نہیں پتا ایک قرآن ہے اور قرآن واسطے ساکو ڈبل پاکیزگی مطلوب ہے. پاک تا پہلے ہے وے ڈبل پاکیزگی تھی ونجو یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا ہم نے پاک تو پہلے ہی کر دیا تھا لیکن کیونکہ ہم نے اہل بیت اور قرآن کو اکٹھا کرنا تھا پھر میں اس لیے ہم نے قرآن کو بھی ڈبل پاکیزگی عطا فرمائی ہے، اہل بیت کو بھی ڈبل پاکیزگی. یذھب عنکم الرجس اہل البیت. کوئی آکھے اتنی کھڑا تھی گڑے آگے سے سیدی صاحب اتنے اسد نہیں سنے آج تک اتنی پاکیزگی سنو نا گالی گلی گل. والد الحسن بعد صلاة الظہر سجدت الاسرادان. سیدہ کائنات ظہر کی نماز ادا فرمائے نے اور ظہر تو بعد امام حسن دی ولادت تھئیے اور پھر عصر کی نماز سیدہ والا ادا فرمائے. میں پیدا دیا میں اپنی اممہ کو چاندری نماز نہیں پڑھنی تھا تُسا پیدا تھے اسے تاری ولادت تو بعد تاری ماں نے نماز نہیں پڑھی چاندری لیکن لوگوں ایک تاری ماں دی شانے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اے نور تیرا سب کا. کوئی اگر اتنے بڑے مجمع جو سمجھ سکتا دی سرزمین ہے پڑھے لکھی سرزمین ہے تعلیم یافتہ سرزمین ہے کوئی آنکھیں سے یہ پاکیزگی اتنی کتوں آ گئی ہے عقل نہیں بنے دی. بابا پاکیزگی اہل بیت خود دا دعویٰ تھوڑے اللہ فرمائے دے ہم نے دی ہے یہ پاکیزگی. کہیں پاکی دے اللہ نے اللہ جی ملے پاک کریں دے نا فرمائے اللہ فرمائے دے بھائی یطہرکم اس طرح پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا مسجد نبی کے دروازے کھل دے صحابہ دے دروازے رکھے ہو یعنی مسجد دروازے رکھے ہو کھل دے مسجد چاہے دیں بارو نکل رہے جائیں. حضور نے فرمایا مسجد اللہ دا گھر ہے بندے کو غسل واجب ہوں دے کہیں ہاں صورت چھوں دے لہذا غسل جو واجب ہوئے مسجد نہیں آ سکتا لہذا دروازے بند کر دو سے اپنے دروازے بے کھولیں گلیاں جو بڑا میں ہوں پاس ہو جائیں جو دروازے بند تھی دے دی نا حضرت علی سی دے دروازے دے صحابہ پہنچے حضور نے فرمایا میرے علی دا دروازہ نہیں بند کر یا رسول اللہ کیوں فرمایا یہ علی ہے بولو نہیں پڑھا قرآن وجہ طاہرکم تطہیرا علی جس حال میں ہو اسی حال میں آتا القرآن مع علی العلی جو مع القرآن لوگو علی قرآن نال قرآن علی لن یتفرقا فرمائے دو چیزاں تو پوری دیوے نا اہل بیت اور قرآن ایک پر ہی جدا نہیں تھی سکتے. قرآن پڑھ دے بیٹھے بے نا وضو ترٹ کے فوراں حکم آوے دے قرآن کو جدا تھی وہ فوراں حکم دے آوے دے کیا تھی وہ قرآن کو جدا تھی وہ تو سا قرآن دے قریب نہیں آ سکتے وضو ترٹ کے فرمایا حضور نے فرمایا لوگو تو سب ترک سکتے ہوئے لن یتفرقا میری اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگی میری اہل بیت قرآن سے کبھی کیوں کہنا تھی سی فرمائے وَيُطَهِّرَكُمْ اللہ تعالیٰ دعا ہے بہت بڑا لمبا موضوع ہے وقت پتہ ہے کہ انٹرنیشنل سنا خانہ دیتے ہیں اور شاہ صاحب قبلہ موجود ہیں اللہ میری حاضری قبول فرما دے. میں بار دیگر مشکور رانا محمد شریف صاحب کا اور رانا محمد خالد صاحب کا اور ریلوے ملازمین کا اور آپ جیسے حضور کے غلاموں کا اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا